नमस्कार फटाफट सौ देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ परविंदर। देश दुनिया विच की कुछ जिहा खास तमाम खबरां ते नजर पावांगे, पर सब तो पहले एक नजर सूबाई खबरां ते। जलंधर पुलिस वालों गैर कानूनी हथियारों की सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यी गिरोह का पर्दाफाश किया गया। पुलिस ने इस मामले में गिरोह के 7 मैंबरों को गिरफ्तार किया। यह गैंग बटाला, अमृतसर, पठानकोट ते फतेहगढ़ साहिब तो ऑपरेट करता सी। पुलिस ने गिरोह के मैंबरों के कोलों हथियार और जिंदा कारतूस भी बरामद किए ने। जलंधर पुलिस के कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर के वालों इस संबंधी मीडिया नाल जानकारी सांझी की गई है। खबर पटियाला के पिंड पैरो तो है, जिथे जमीनी विवाद को लैके 2 गुट भिड़ गए। इस विवाद दौरान चली गोली कारण 2 व्यक्ति जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को इलाज के लिए हस्पताल दे विच दाखिल करवाया गया है। दीनानगर के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का नाम बदल के पुलवामा हमले के शहीद मनिंदर सिंह अत्री के नाम से रख दिता गया। इस मौके रीबन कट्टन की रस्म कैबिनेट मंत्री अरुणा चौधरी ने की। इस मौके स्कूल दे विच शहीद हुए मनिंदर सिंह की मूर्ति भी लगाई गई। पंजाब कांग्रेस के सीनियर आगू डॉक्टर राजकुमार वेरका ने पंजाब कांग्रेस के नवे बने प्रभारी हरीश रावत नाल मुलाकात की है। इस मौके वेरका ने उन्होंने नियुक्ति की मुबारकबाद दी है ते कई मुद्दों पर विचार चर्चा भी की है। डॉक्टर वेरका ने दस्सिया है कि जल्द ही रावत अमृतसर का दौरा करेंगे। श्री दरबार साहब, श्री दुर्गाना मंदिर और वाल्मीकि तीर्थ अस्थान के विच मत्था टेकणगे। जलंधर विखे पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार किया है। दोवें चोर शहर के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों के विच बाइक चोरी दी घटनावां नूं अंजाम दिंदे सन। मोटरसाइकिल चोरी करदियां दी एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। पुलिस के वालों दोहां दे कोलों 3 मोटरसाइकिल भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस के वालों दोहां के खिलाफ केस दर्ज किया गया। मोहाली दे विच फिर तो चोरी दी वारदातां विच वाधा हो रहा है। चोरां ने गहणियां की दुकान तो 1.5 लाख रुपए का सोना चोरी कर लिया। चोरी की सारी घटना सीसीटीवी दे विच कैद हो गई है। जानकारी मुताबिक मोहाली दे विच ही पैंदे पिंड मटौर दे विच सिमरन ज्वैलर्स की दुकान ते 2 मुंडियां ते एक औरत दे वल्लों चोरी की इस अजकल कोरोना की आड़ में शरारती चोरों के वालों मुंह ढक के लगातार अपराधिक वारदातों को अंजाम दिता जा रहा है। सीसीटीवी विच कैद हुई इस घटना को देखने तो पता लगता है कि चोरों वालों काउंटर से रखी एक ट्रे विचों सोने दी आइटमां नूं कोल खड़े एक व्यक्ति ने अपनी ही जेब दे विच पा लिया। इस तो बाद वो बिना समान ले दुकान तो निकल गए। दुकान मालिक के मुताबिक उस वालों पुलिस नूं 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया तो पुलिस के वालों भी दोषियों की भाल की जा रही है। तरनतारन दे विच पुलिस वालों मंड इलाके दे विच शराब नूं लैके दूजे दिन भी छापेमारी की गई है ते पिंड मरड़ दे विचों 3 लाख लीटर लाहन बरामद की गई है। पुलिस के वालों 17 ड्रम, 10 किश्तियां, 100 तरपालें भी बरामद की गई हैं। पुलिस ने 5 व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। खेती बिलों नूं लैके किसान जथेबंदियां वालों पंजाब भर दे विच रोस मुजाहरे किए जा रहे हैं। इस बिल के विरोध विच ही हरसिमरत बादल वालों केंद्रीय मंत्रिमंडल तो अस्तीफा दिता गया है। पंजाब भर के किसान इस बिल को वापस लैण के लिए लगातार संघर्ष की राह ते ने ते किसानों के वालों केंद्र सरकार के खिलाफ रोस प्रदर्शन भी किया जा रहा है। पंजाब सरकार वालों अनलॉक 4 ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ गाइडलाइनस जारी कीतियां गईयां ने। नवीं गाइडलाइनस मुताबिक सूबे विच बच्चों ਲਈ ਭਲਕੇ स्कूल नहीं खुलणगे। अनलॉक 4 के तहत सिर्फ PhD स्कॉलर के लिए ही उच्च विद्यक संस्थावां खोलियां जाणगीਆਂ। ਹੁਣ ओपन थिएटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ सोशल डिस्टेंसिंग ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤਰਨ ਚੁੱਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ 90,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। खेती बिलों को लैके पंजाब भर के विच रोस प्रदर्शनों का दौर लगातार जारी है। डेराबस्सी के विच भी यूथ कांग्रेस के वालों केंद्र सरकार के खिलाफ रोस मुजाहरा किया गया तो किसानों वालों दिल्ली वाल कूच करने की कोशिश की गई। उन्होंने केंद्र सरकार खिलाफ जम के नारेबाजी भी की ते उन्होंने वालों खेती बिलों को रद्द करने की मांग की जा रही है। कोरोना महामारी नाल नजिठण के लिए SSP संगरूर और DSP परमजीत सिंह के यत्नां सदका सिहत विभाग की टीम के वालों कोरोना टैसटिंग कैंप लगाए गए।
ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੈਂਪ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀਐਸਪੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਝਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਂਪੂ ਦੀ ਫੇਟ ਮਾਰੀ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਚੁਰਾ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਸਬਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਹੀ ਕਸਬਾ ਮਹਿਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਫਸ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਖਬਰ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੱਡਬੀਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖਬਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚਿਕਨ ਬਾਰ ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁੱਕਾ ਪੀਣ ਅਤੇ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਬਾਉਂਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁੱਕੇ, ਫਲੇਵਰ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਰੜ ਦੇ ਜਨਤਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਣਕ ਬਦਬੂਦਾਰ ਅਤੇ ਉਲੀ ਲੱਗੀ ਨਿਕਲਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਣਕ ਲੈਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡੰਗਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਣਕ ਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। उन्हें कहा कि सरकार के वालों सानू 5-6 महीने बाद एक कणक दी जाती है, जेकर वो भी माड़ी मिलती है तो सानू इस तो चंगा है कि कणक ना दी जाए। लोगों ने मांग की है कि अजिही बदबूदार कणक देने वाले खुराक सप्लाई विभाग के अधिकारी के खिलाफ बनती कार्रवाई की जाए। उधर जो दूजे पासे फोन ते तरनतारन की DFFSO नाल गलबात करने की कोशिश की गई तो उन्हें कहा कि बदबूदार कणक वापस मंगवा के लोगों को बदल के साफ सुथरी कणक मुहैया करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जेकर इस मामले में खुराक सप्लाई विभाग का कोई भी अधिकारी दोषी पाया गया तो उस खिलाफ बनती कार्रवाई की जाएगी। खन्ना विखे आवारा कुत्तियां नूं जहर दे के मारन का मामला सुर्खियां दे विच है अते एक घटना CCTV दे विच कैद हुई है। स्थानक लोगों वालों पुलिस तो इस मामले दे विच सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। ते हुण एक नज़र राष्ट्रीय खबरां ते। BSF ने जम्मू कश्मीर के विच कौमांतरी सरहद ते पाकिस्तान के वलों घुसपैठ की कोशिश नूं नाकाम करदे होए नशीले पदार्थ के 58 पैकेट ते 2 पिस्तौलां बरामद कीतियां ने। फोर्स के एक अधिकारी ने दस्सिया कि शक्की तस्करा ने RS-पुरा सैक्टर के विच अरनिया इलाके दे विच घुसपैठ की कोशिश की, जिसनूं नाकाम कर दिता गया। अधिकारियों ने दस्सिया है कि बुलेची सरहद चौंकियां ते फौजियां दे वल्लों नज़र कौमांतरी सरहद ते कुछ पाकिस्तानी शक्की घुसपैठियां दी गतिविधियां ते पई है अते ओह नेड़े दा फायदा चुक के पाकिस्तान तो भारत दी सरहद विच दाखल होने की कोशिश कर रहे सन।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ BSF ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ 58 ਪੈਕੇਟ, 2 ਪਿਸਤੌਲਾਂ, 4 ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਦਨ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ BAC ਦੀ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ BAC ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਜਲਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ 1 ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। BJP ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਨੇ ਸਹਸਤਰਬੁੱਧੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ NCR ਸਮੇਤ 5 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ PMO ਨੇ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਖੁਦ ਇਸ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ PK ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਜੱਥਾ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਆਦ ਚੇਨਈ ਉਡਾਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਦੂਤਘਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਊਦੀ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਈ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 500 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਆਦ ਤੋਂ ਚੇਨਈ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਉਡਾਨ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਰਿਆਦ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ 4 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨੀਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁਗਮਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 79 ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ 2019 ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ 63ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਮਤਭੇਦ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਟਰੂਡੋ 2016 ਵਿੱਚ ਬੀਜਿੰਗ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਰਹੇ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ, ਕਿਸ ਦਾ ਹੋਇਆ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਸ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁੰਡਾਈ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਗਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਮਾਡਲ ਚੰਗੇ ਵਿਕੇ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਵਾਹਨ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੇ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕ੍ਰੇਟਾ ਅਤੇ ਵੈਨਿਊ ਮਾਡਲ ਆਪਣੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਨ। ਹੁੰਡਾਈ ਮੋਟਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕ੍ਰੇਟਾ ਅਤੇ ਵੈਨਿਊ ਆਪਣੇ ਫੀਚਰ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਦਰਮਿਆਨ 1.92 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 31% ਘੱਟ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਗਸਤ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ 11% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਅਤੇ ਇਹ 3.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਗਸਤ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ 2,79,711 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਗਸਤ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 1,92,718 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਗਸਤ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 3,85,949 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਸਤ-ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 3,42,591 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀ ਓਰੈਕਲ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਪ ਕੰਪਨੀ ਬਾਈਟਡਾਂਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਲਮਾਰਟ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੈਕਸਾਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਟਿਕਟੌਕ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ $5 ਅਰਬ ਦਾ ਦਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗੱਪਸ਼ਪ ਤੇ ਵੱਲ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋ ਬਿਗ ਬੌਸ ਸੀਜ਼ਨ 14 ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਿਗ ਬੌਸ 14 ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਲਿਸਟ ਆਉਣੀ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਿਗ ਬੌਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਅਤੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ੁਦੀਨ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸੀਰੀਅਲ ਮੈਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਨਵਾਜ਼ੁਦੀਨ ਨਾ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਕੈਰੀ ਮਿਨਾਟੀ ਨਾਲ ਜੈਸਮੀਨ ਪਾਸੀਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਪੂਨੀਆ, ਸਾਰਾ ਗੁਰਪਾਲ, ਨੈਨਾ ਸਿੰਘ, ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਨਿਕਲਾਨੀ ਆਦਿ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਤੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ੁਦੀਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਜ਼ੁਦੀਨ ਇੱਕ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਬਣੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੇਘਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਸਮਾਨੀ ਛੂਹ ਦੀਆਂ ਹਸਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੇਹੱਦ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੀ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦਾ ਬੇਤੁਕਾ ਬਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦਾ। ਸੈਂਟ ਲੂਇਸ ਨੇ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਲੈਂਟਾ ਹਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਤਰੰਜ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਹਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸਫੈਦ ਮੋਰੇ ਨਾਲ ਖੇਡੇ ਇਸ ਸਿੰਸੀਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ 18 ਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਬਲਿਟਜ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 9 ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤੀਜੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫੇਦ ਮੋਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਟਾਲਾ ਹਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਮੈਗਨਸ ਕਾਰਲਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੈੱਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 3 ਵਾਰ ਚੈਂਪੀਅਨ CSK ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। CSK ਦੇ ਕੋਚ ਸਟੀਫਨ ਫਲੇਮਿੰਗ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਦੇ ਸਟਾਫ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਡ੍ਰੇਨ ਬਰਾਵੋ IPL ਦੇ 13ਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੱਟ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 3 ਵਾਰ ਚੈਂਪੀਅਨ CSK ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਸ ਤੇ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਫਲੇਮਿੰਗ ਨੇ ਮੈਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਵੇਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਰਾਵੋ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ ਕੈਰੇਬੀਆਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੌਰਾਨ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗੋਡੇ ਦੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕੇ ਸਨ। ਬਾਰਵੋ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੇਡ ਰਹੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਸੈਮ ਕਰੇਨ ਨੇ 6 ਗੇਂਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡ ਕੇ CSK ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਮੋਨਾ ਹਾਪੇਲ ਨੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਓਪਨ ਟੈਨਿਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਯੂਲੀਆ ਨੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਮੈਚ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। US ਓਪਨ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜਦਕਿ ਹਾਲੇਪ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਯਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੇਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਲੇਪ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 2 ਵਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਜੇਤੂ ਗਰਬਾਈਨ ਮੁਗਰੂਜ਼ਾ ਤੇ US ਓਪਨ ਦੀ ਉਪ ਜੇਤੂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਅਜ਼ਾਰੇਂਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਜੇਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਟਾਫਟ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।